श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। भाग्य विधाता दुखियों के भाग्य विधाता।
બોલો. આજરોજ કથાનો ત્રીજો દિવસ ની શુભ શરૂઆત આપણે કરીશું. આજના પાવન દિવસે બીજા પહેરમાં આપણે ઋષિ અવતારનો લાભ લેવાનો છે, એનો ઉત્સવ ઉજવવાનો છે. વંદે વાણી વિનાયક નમસ્તે શારદે સરસ્વતી વસત્વં મમ જીહવાગ્રે સર્વવિદ્યાપ્રદા વસુદેવસુતં દેવં કંસચાણૂરમર્દનम् દેવકી પરમાનંદम् કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. સિય રામમયી સબ જગ જાની કરહુ પ્રણામ મય જોરી જુગ આયે હનુમંત બિરાજીએ કથા કહું મતિ અનુસાર પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું
पधारिए पवन पधारिए पवन कुमार। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वती समूलम गुरु कृपा। श्री द्वारिकाधीश श्री भागवत भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री अकालिया हनुमान जी महाराज की जय। खोड़ियार मातनी जय। पितृनारायण देवनी जय। निर्दोषानंद सरस्वती महाराजनी जय। सदगुरु देवनी अजमल शापीरनी ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ मंगलवार हनुमानजी महाराजनो वार हनुमान चालीसानो पाठ करी अकालिया हनुमानजी महाराजનું સ્મરણ કરી હૃદયના ભાવથી પ્રાર્થના કરીએ। બેઠેલા દરેક વ્યક્તિ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરજો ભાવથી। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जोदाय बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव कलेश जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश जय लोक राम दूत यज्ञ बलरामा अंजन पुत्र पवन सुतराम महावीर विक्रम बजरंगी राज सुमन के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ उजाले शंकर सूरन विष्णु नंदन तेज प्रताप माधव विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि शील दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा दीन रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लायक जीवन लग्न जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति पुनि बहुत बड़ाए तुम प्रिय भरत चंदा सहस्त्र बदन कुमरो जस पावे अस कहि श्रीमत नंदन का संगारि ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित जग कुबेर दिक्पाल जहाजे कवि कोटि कहि सके कहानी तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंके करबे सब जग जाना सत जो जग पर माना लीलो गाय मधुर बलराम प्रभु मौद्रिका मिल मुख माई जल्दी लाज गए अशरथ नाई दुर्गम काज जगत के जैसे सुगत रुद्र तुम्हारे राम तुम्हारे तुम रखवारे होत आज्ञा विनती सारे सब सुख
राम तपस्वी राजा इनके काज तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सूर्य जीवन करता चारों जुग परताप तुम्हारा हे बरसी निज बन उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निरंजन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि दाता असवर दीन जानकी मां राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दान तुम्हारो भजन राम को आवे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त पावे दूर देवता चीतन धरिए हनुमत से सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुधरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव तुम्हारी जो सत पार पाठ कर कोई जो बंदी महासुको जो या पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरी तुलसीदास सदा हृदय नाथी जय पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसु सियावरी रामचंद्र की जय रघुवीर राम की जय बोलो भाई सब उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की बोलिए काली हनुमान जी महाराज की बोलिए काली हनुमान जी महाराज की जय 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 जय। પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી હરિના ચરણમાં સદૈન્ય દંડવત પ્રણામ કરી મારા માતા પિતા સદગુરુના શ્રી ચરણની અંદર વંદન કરી આવાહિત સ્થાપિત પૂજિત સૌ દેવ સ્વરૂપોને વંદન કરી સનાળિયા ગામની દ્રશ્ય અદ્રશ્ય તમામ ચેતનાઓને વંદન કરી આપ સૌના હૃદયની અંદર બિરાજમાન એ પરમ ચેતનાને વંદન કરી સૌને જાજા કરી અને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, હરિ ઓમ, ઓમ નમઃ શિવાય. સનાળિયા ગામના આંગણે ડોબરિયા પરિવારના આંગણે ભગવાન શ્રી હરિની દિવ્ય ગાથા એટલે ભાગવતની કથા અને ત્રીજો દિવસ. એ ત્રીજા દિવસનું પ્રથમ સત્ર ભગવાનની કૃપાથી આ પરિવારના આંગણેથી અને આ ગામના આંગણેથી ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો ત્રિવેણી સંગમ અહીંયાથી વહી રહ્યો છે. કઈ રીતે? અરે ભાઈ બેન, ગંગા એટલે કર્મ. આ પરિવાર એટલે અમારે નિલેશભાઈ અને મેહુલભાઈ ભાગવત રૂપી કર્મ કરે છે.
એટલે કર્મરૂપી ગંગા પણ અહીંયાથી વહે છે. યમુના એટલે ભક્તિ. આ બંને ભાઈઓ ભાગવતના માધ્યમથી ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ કરે છે અને બીજા આગળ કરાવડાવે પણ છે. એટલે યમુના પણ વહી રહી છે. અને સરસ્વતી એટલે જ્ઞાન. આ બંને ભાઈઓ ભાગવતના માધ્યમથી જ્ઞાનને જીવનમાં ઉતારે છે. પરિવારના લોકોને આ જ્ઞાન અપાવડાવે છે. ગામના લોકોને પણ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવડાવે છે. એટલે અહીંયાથી સરસ્વતી પણ વહી રહી છે. અને એટલા માટે કીધું છે, જ્યાં ભાગવતની કથા થતી હોય ત્યાં તમામ તીર્થો આવીને વાસ કરે છે. એને આમંત્રણ આપો કે ન આપો, જ્યાં ભાગવતની કથા થતી હોય ત્યાં ઋષિ મુનિઓ, દિગ્પાલો, દેવો આવી અને વાસ કરે છે. જ્યાં ભાગવતની કથા થતી હોય ત્યાં મારા વાલા સ્વયં હનુમાનજી મહારાજ આવી અને એનતેન રૂપે બિરાજમાન થઈ જાય અને કથાનું શ્રવણ કરે છે. મારો નિયમ છે કે જ્યાં પણ કથા હોય અને એ કથામાં શનિવાર અથવા મંગળવાર આવતો હોય ત્યારે અમે હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કરીએ. કથા પ્રારંભ થાય તે દિવસે પણ અમારા સંગીત ઉપાસકોએ હનુમાન ચાલીસાનો પાઠ કર્યો હોય અને વિરામ લેશે ત્યારે પણ પાઠ કરશે. અને એમાંય અમારા અકાળા ગામના અકાળિયા હનુમાનજી મહારાજ બહુ જાગૃત મૂર્તિ છે. જેની કૃપાથી, જેના આશીર્વાદથી અમે અત્યારે વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા છીએ. રામકથાના માધ્યમથી અકાળિયા દાદાના પરચાઓ છે એની વાત હું કરીશ અને દરેક કથાઓમાં કરું છું. એટલી જાગૃત મૂર્તિ છે કે તમે ભલે એના દર્શન ત્યાં ન કર્યા હોય પણ એકવાર અહીંયા બેઠા બેઠા એમ કહો ને કે હે અકાળિયા દાદા, મને આ મુશ્કેલી છે, આ દુઃખ છે, આ સંકટ છે, એમાંથી તમે ઉગારજો, હું તમારા દર્શન કરી જઈશ. બસ આટલી વાતનો સ્વીકાર અમારા દાદા કરે અને તમારા મનોરથને પૂર્ણ કરે. એ તાકાત અકાળિયા દાદા છે. એટલે શ્રીમદ ભાગવતની કથા ગંગા, યમુના અને સરસ્વતીનો ત્રિવેણી સંગમ અહીંયાથી વહી રહ્યો છે. ત્યારે ભગવાન કપિલનું પ્રાગટ્ય ગઈકાલ સાંજની કથામાં આપણે કર્યું છે. જો ભગવાન માટે ભગવાનનો જન્મ થયો એવું ન કહેવાય. ઘણા ઘણા કંકોત્રીમાં કાર્ડમાં પણ લખે કપિલ જન્મ, કૃષ્ણ જન્મ, રામ જન્મ. જન્મ તો જીવાત્માઓ ધારણ કરે, પરમાત્માને તો પ્રગટ થવાનું હોય, એનો જન્મ ન થાય. એટલે ભગવાન કપિલ માં દેવહૂતિ અને કરદમને ત્યાં પ્રગટ થયા છે. ક્યારે પ્રગટ થયા છે? ભાદરવા સુદ છઠના દિવસે. ભાદરવા મહિનાની અંદર શુક્લ પક્ષ અંજવાળિયાની અંદર છઠ તિથિના દિવસે ભગવાન કપિલનું પ્રાગટ્ય થયું છે. પણ આ કરદમને, દેવહૂતિને ત્યાં જ ભગવાન કેમ પ્રગટ થયા, બીજે ક્યાંય કેમ ન થયા? તો વાલા સજ્જનો, શ્રીમદ ભાગવતે કરદમની વ્યાખ્યા આપે છે કે કરદમ એટલે શું? આપણા શરીરની ઇન્દ્રિયો કેટલી છે ખબર હોય તો ઊંચો હાથ કરો. આપણા શરીરની અંદર ઇન્દ્રિયો કેટલી છે? આ છોકરાને બતાવો, એને અડધો જવાબ આપ્યો છે, પણ એટલું તો એને ખબર છે 11. બેને જવાબ આપ્યો સરસ. 11 ઇન્દ્રિયો છે. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 11મું મન. કરદમ એટલે શું?
જે પોતાની ઇન્દ્રિયોને જીતે, જે પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવે એ પ્રત્યેક જીવ કરદમ છે અને એવા જીવને ત્યાં જ ભગવાન પ્રગટ થાય છે. હજી તમને થોડુંક નીચે લઈ જઈને સમજાવું. ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ મેળવવો એટલે શું? માની લ્યો કે 11 છે, સવારથી લઈ અને સાંજ સુધી આપણે ઉપવાસ કર્યો છે અને ઈ એકાદશીના દિવસે રાત્રે કોઈ આપણને મનગમતા મિક્સ ભજીયા આપણી સામે બને છે, કોઈ બનાવે છે અને જો આપણું મન એમાં લલચાય અને એમ થાય કે ભાઈ 11 તો આવવાની છે, હાલો ને આ ભજીયા ખાઈ લઈએ, અને જો એ ભજીયા આપણે ખાઈ લઈએ તો માનજો કે ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણો પોતાનો કાબુ કંટ્રોલ નથી. અને જો એ ભજીયા ન ખાઓ, તમે સારું નરસું કાંઈ પણ કામ કરશો ને વાલા, એટલે તમારા અંતર આત્મામાંથી એક અવાજ આવશે. જો સારું કરવા યોગ્ય હશે તો તમારો અંતર આત્મા તમને પ્રેરશે કે ગો અહેડ, આગળ વધો. અને જો તમે ખોટું કરતા હશો તો પણ તમારો અંતર આત્મા એને તમે પૂછજો, એકવાર રોકશે, અહીંયાથી જવાબ આવશે, આ ન કરાય. અને અહીંયાથી જવાબ આવે એ પ્રમાણે તમે ચાલો તો માનજો કે ઇન્દ્રિયો ઉપર તમારો કાબુ છે. અને અહીંયાથી જે જવાબ મળે એનાથી વિપરીત દિશામાં તમે જાઓ તો માનજો કે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ નથી. એકાદશીના દિવસે એ ભજીયા બનતા હોય અને એમ થાય કે આપણે ખાવા છે, પણ અંદરથી અવાજ આવે કે ભાઈ આખો દિવસ ઉપવાસ રહ્યા, હવે ન ખાઈએ તો વધારે સારું, એકાદશી પડે નહીં. જો એ અંતરાત્માના અવાજને તમે માની લ્યો તો માનજો કે ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ છે. એટલે કરદમ એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય, 11મું મન, આના ઉપર તમારો કાબુ હોય તો માનજો કે તમે કરદમ છો અને તમારે ત્યાં ભગવાન કપિલ પ્રગટ થશે. તો દેવહૂતિ એટલે શું? દેવના કાર્યની અંદર જે જીવ આહુત થાય, તનથી, મનથી અને ધનથી ભગવાનના કાર્યમાં જે જીવ આહુત થાય એ પ્રત્યેક જીવાત્મા દેવહૂતિ છે. વાલા સજ્જનો, આપણું શાસ્ત્ર એવું બતાવે છે કે તમે કોઈ પણ સારું કર્મ ક્યાંય પણ થતું હોય ને ત્યાં 3 વસ્તુથી સહકાર આપવો: તન, મન અને ધન. તન એટલે શરીરથી, શરીરથી ના આપી શકો તો ધનથી, ધનથી પણ ના આપી શકો તો મનથી સહકાર આપવો, અને આ 3થી ના આપી શકો ને તો પણ કાંઈ નહીં, પણ ક્યાંય કોઈને નડવું નહીં, આડો પગ ક્યાંય ન કરવો. દેવ કાર્યમાં આહુત થવું, એન પ્રકારે આહુતિ આપવી, એ પ્રત્યેક જીવ છે દેવહૂતિ. અને આવા જીવો જ્યારે ભેગા થાય ને ત્યારે એને ત્યાં જ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય થાય છે. એટલે ભગવાન કપિલ કરદમ અને દેવહૂતિને ત્યાં પ્રગટ થયા છે. પણ ભગવાન કપિલ પ્રગટ થયા એના પહેલા મેં ગઈકાલે કીધું હતું કે 9 દીકરીઓનો જન્મ થાય છે, જેને નવદા ભક્તિ કહેવામાં આવે છે. કથા મને ને તમને વાલા ઉપદેશ કરે, જીવનમાં ભક્તિ આવે ને પછી ભગવાન આપણે ત્યાં પ્રગટ થાય છે. એટલે 9 દીકરી પેલા પ્રગટ થઈ જન્મી છે. 9 દીકરીઓનો જન્મ થયો છે. મારે બંને ભક્તિ તમને બતાવી છે, ભાગવત અનુસાર નવદા ભક્તિ અને રામ કથા અનુસાર નવદા ભક્તિ. ભગવાનની કથાથી રામ કથાઓ, ભગવાનની કૃપાથી રામ કથાઓ પણ ઘણી કરી છે. એટલે બેયનો સમન્વય કરી બેય નવદા ભક્તિનું વર્ણન મારે તમારી આગળ મૂકવું છે. આવો, એ 9 દીકરી એટલે નવદા ભક્તિ. શ્રીમદ ભાગવત અનુસાર પેલા નવદા ભક્તિની કથા કરીએ. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चैव नवलक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। ભાગવત અનુસાર નવદા ભક્તિ એટલે પહેલી ભક્તિ શ્રવણ. શ્રવણ એટલે સાંભળવું. અને આ જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ શ્રવણ ભક્તિ જો કોઈએ કરી હોય તો એ રાજા પરીક્ષિતે કરી છે. એક આસને બેસી. અને અત્યારે પણ તમે આ પહેલી ભક્તિ કરી રહ્યા છો. તમે બધા પણ શું કરો છો? શ્રવણ કરો, કથાનું શ્રવણ કરો છો, સાંભળો છો. વાલા સજ્જનો, યાદ રાખજો, જે મજા સાંભળવામાં છે ને એ મજા બોલવામાં નથી. કથા મને ને તમને ઉપદેશ કરે છે. જીવનમાં ઘટનાઓ ઘટે ને ત્યારે સાંભળી લેજો. સામે સામો જવાબ આપવામાં મજા નથી. સહન કરે ને એ ભાઈડો. અને મૌન છે ને એ તમારું શ્રેષ્ઠ ઘરેણું છે, એટલું યાદ રાખજો. ક્યારેક એવી કઈ ઘટનાઓ ઘટે, બોલાચાલી થાય, તમારું બોલેલું જેટલું અસર નહીં કરે ને એનાથી અનેક ગણી અસર તમારું મૌન કરશે. એટલે મૌન છે એ માણસનું શ્રેષ્ઠ ઘરેણું. એટલે કીધું પહેલી ભક્તિ ભાગવત અનુસાર શ્રવણ એટલે સાંભળવું, જે અત્યારે તમે કરી રહ્યા છો. કેટલા ભાગ્યશાળી છો તમે બધા. આ પહેલી ભક્તિ આપો. આમાંથી ઘણી બધી ભક્તિ એવી છે કે આ 9 દિવસ 7 દિવસ દરમિયાન તમે કરશો, તમને ખબર પણ નહીં પડે, એની ભક્તિઓ થઈ જશે. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદસેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમાત્મનિવેદન. પહેલી ભક્તિ શ્રવણ. બીજી ભક્તિ છે ભાગવત અનુસાર ભગવાનનું કીર્તન કરવું. જો પહેલી ભક્તિ શ્રવણ એટલે તમે સાંભળો છો એ પણ કર્યું. બીજી ભક્તિ ભગવાનનું કીર્તન પણ કરો છો. વચ્ચે વચ્ચે રાસ આવે છે ને મારા વાલા, એ કોઈ સમય પસાર કરવાનું માધ્યમ નથી. યાદ રાખજો વાલા સજ્જનો, કીર્તન છે, રાસ છે, એ ભગવાન કૃષ્ણને અતિ પ્રિય છે. આત્મા અને અંતરાત્માના, આત્મા અને પરમાત્માના મિલનનો એ રાસ છે. એટલે બીજી ભક્તિ છે ભગવાનનું કીર્તન. અને આ જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કીર્તન કોણે કર્યું? પ્રહલાદજીએ કર્યું ભાગવત અનુસાર. ત્રીજી ભક્તિ ભાગવત બતાવે સ્મરણ. સ્મરણ એટલે ભગવાનને યાદ કરવા, ભગવાનનું સ્મરણ થવું. એ પણ તમે કરી રહ્યા છો ભાગવત અનુસાર. ત્રીજી ભક્તિ પાદ સેવન, પગની પૂજા કરવી. કોના પગની પૂજા? માતા પિતાના ચરણની સેવા, તમારા ગુરુના ચરણની સેવા. ચોથી ભક્તિ, અને આ પાદ સેવન લક્ષ્મીજીએ ભગવાન નારાયણના ચરણની સેવા કરી અને કરી, એ શ્રેષ્ઠ ભક્તિ છે. ચોથી સેવા, ચોથી ભક્તિ એ પાદ સેવન. પાંચમી ભક્તિ છે અર્ચન, જે પૃથુ રાજાએ પૃથ્વીનું દોહન કર્યું. ભગવાનનું પૂજન કરવું એટલે અર્ચન. છઠ્ઠી ભક્તિ છે વંદન. કથા મને તમને ઉપદેશ કરે વાલા, અક્કડ નહીં બનવું હો ક્યારે. યાદ રાખજો વાલા સજ્જનો, નમે નહીં સૌને ગમે. અને જગતમાં એવા દાખલાઓ છે. આ પગે લાગવું એટલે શું છે મારા વાલા? કોઈની આવરદા ટૂંકી હોય ને, અને સતત તમે તમારા વડીલોને, બ્રાહ્મણોને, સાધુ સંતોને, ઋષિઓને, દેવોને પગે લાગ્યા કરો ને, ત્યારે આશીર્વાદ આપે, આયુષ્યમાન ભવ, આયુષ્યમાન ભવ. આવરદામાં વધારો થાય. નમે સૌને ગમે, અકડ નહીં બનવાનું.
નમતા રહેજો પ્રભુને, નમતા રહેજો તમારા વડીલોને, નમતા રહેજો તમારા માતા પિતાને, નમતા રહેજો બ્રાહ્મણોને, સંતોને. સાતમી ભક્તિ છે અને ઈ વંદન નામની ભક્તિ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોણે કરી? અક્રૂરજીએ કરી. ભાગવત અનુસાર ગોકુળમાં આવે છે ને જ્યારે સોનાનો રથ લઈને, ત્યારે ગોકુળમાં આળોટતા આળોટતા નંદાલય સુધી પહોંચ્યા છે. આવી રીતે વંદન કર્યા છે ભગવાનને. સાતમી ભક્તિ આવે છે દાસ્ય, એટલે દાસત્વનો ભાવ. અને આ ભક્તિ જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જો કોઈએ કરી હોય તો એ હનુમાનજી મહારાજે કરી છે. આઠમી ભક્તિ સખ્ય, એટલે આ ભક્તિમાં ભગવાનને પોતાના મિત્ર માનવા. અને આ ભક્તિ જગતમાં શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કોઈએ કરી હોય તો એ અર્જુને કરી છે. અને નવમી ભક્તિ છે એ આત્મનિવેદન, આત્મસમર્પણ, અહંકારની અભિમાનની ગાંઠો છૂટે જીવનમાંથી. આ નવમી ભક્તિ છે. યાદ રાખજો વાલા, હું કરું એ જગનાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. ગાડાની નીચે કૂતરું ચાલ્યું જતું હોય ને, એ કૂતરું વિચાર કરે કે આનો વજન ખેંચનાર, ભાર ખેંચનાર હું છું, પણ એ તો બળદનું પાટું વાગે ત્યારે ખબર પડે કે હું નહીં, બીજો કોક છે. એ માણસને પણ કાળની થપાટ વાગે ને ત્યારે ખબર પડે કરતા હરતા હું નહીં, બીજું કોક છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા વગર આ જગતમાં એક પર્ણ પાંદડું પણ હલી શકતું નથી. શેનું અહંકાર, શેનું અભિમાન. અને યાદ રાખજો કે તમારા જીવનમાં જ્યારે જ્યારે અભિમાન આવે ને ત્યારે માનજો કે હવે પતનની શરૂઆત છે. અભિમાન તો રાજા રાવણનું નથી રહ્યું. કેવી તાકાત હતી! જગતનો શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ વિદ્વાન, એની તોલે આજે આ જગતમાં કોઈ ન આવે. આખા દિવસમાં 3 વાર શિવ તાંડવ બોલે ને તો 3 વાર મહાદેવ એની સામે હાજર થતા. એ તાકાત એની પાસે હતી, છતાં એના અભિમાનને હણી નાખ્યું, ટાળી દીધું. અભિમાન રાજા રાવણનું નથી રહ્યું. એટલે કોઈએ મનમાં એવું રાખવાનું જ નહીં કે અમે છીએ એટલે થાય છે. આ કાર્યમાં પણ ભગવાને મને ને તમને નિમિત્ત બનાવ્યા છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા હોય ને ત્યારે જ આવા કર્મ થાય. એનો અનુગ્રહ હોય, એનો રાજીપો હોય ત્યારે આવા કર્મ શક્ય બને. આપણે તો નિમિત્ત હોઈએ છીએ. અને યાદ રાખજો, કોઈના વગર કાંઈ ક્યારેય પડ્યું રહેતું નથી. જીવનમાં અહંકાર ન કરવો, અભિમાન ન કરવું કે હું હતો એટલે થયું. પાણી હોય ને પાણી, એ પાણીમાં તમે આમ હાથ નાખો એટલે જગ્યા થાય. એ જ પાણીમાંથી તમે હાથ લઈ લ્યો એટલે એ જગ્યા આપોઆપ બુરાઈ જાય. સમજાય છે ને? કોઈના વગર કાંઈ પડ્યું રહેતું નથી. આપણે છીએ તોય દુનિયા ચાલવાની, નહોતા તોય ચાલતી હતી, અને નહીં હોય ને તો પણ દુનિયા ચાલવાની છે. હજી તમને એક ઉદાહરણ આપું. એક ભાઈ, જો આપણે આ બધું મારું મારું કરીએ છીએ, મારા છે એના ઉપર આ ઉદાહરણ, એના ઉપર કથા છે. એક ભાઈ એક સાંજના સમયે એક સંતના, સાધુના આશ્રમે જાય છે. એટલે સંધ્યાકાળનો સમય થઈ ગયો તો એટલે પેલા સંતે એવું કીધું કે બેટા એક કામ કરને દીકરા, જમીને જા, સંધ્યા થઈ ગઈ છે, રસોઈ તૈયાર મેં કરી નાખી છે, રોટલી જ બાકી છે, પ્રસાદ લઈને જા. ત્યારે પેલો ભાઈ એમ કહે છે કે હે સાધુ, જો હું ઘરે ન જાઉં ને તો મારા વગર કોઈ જમે નહીં, બધા મારી રાહે હોય, મારા વગર બધા ભૂખ્યા રહે, હું ઘરે જાઉં પછી જ બધા જમે. ત્યારે પેલા સંતે કીધું કે આ તારો વહેમ છે, ખાલી તારા વગર આ જગતમાં કાંઈ પડ્યું રહેવાનું નથી. જગત જેમ ચાલતું તું એમ જ ચાલશે. ના ના સાધુ, મારા વગર મારા ઘરના કોઈ જમે નહીં. ત્યારે એ સાધુ સંતે કીધું કે એક કામ કર, તું જેને તારા તારા કરે છો ને તારા કેટલા છે એને એકવાર ચકાસી લેવા છે. બોલે હા. તું ઘરે જા અને ઘરે જઈ અને તારે ચક્કર આવે છે એવો ઢોંગ કરીને પડી જવાનું. ગમે એટલી વાર જગાડે તારે જાગવાનું નહીં, જ્યારે હું આવું ત્યારે જ તારે જાગવાનું. બોલે કાંઈ વાંધો નહીં. ગયા ઘરે, ચક્કર આવવાના ઢોંગ કર્યા ભાઈએ,
પડી ગયા. ઘરના બધા જગાડવા માંડ્યા, જાગે નહીં, જાગે નહીં. ડૉક્ટરને બોલાવ્યા, ડૉક્ટરથી કાંઈ ન થયું. ક્યાંથી કાંઈ થાય, કાંઈ રોગ છે જ નહીં, ઢોંગ છે. ખાટલામાં સુવડાવ્યા. આખી રાત બધા રડવા માંડ્યા કે આને શું થયું, શું થયું, જાગતા નથી. બીજા દિવસની સવાર થઈને પેલા સાધુ આવ્યા દયા પ્રભુની કરીને. સાધુએ કીધું કેમ રડો છો બધાય? તો કે આ ભાઈ કાલના ચક્કર આવ્યા, પડી ગયા, જાગતા નથી. સાધુએ કીધું કે હું જગાડી દઉં, પણ એના માટે એક કામ કરવું પડે. બોલે શું? 7 શેર દૂધ ઉકાળવા મૂકો અને એ 2.5 શેર જેટલું દૂધ રહે ને ત્યારે એને ઉતારી લેવાનું અને એમાં 250 કાજુ બદામ નાખો, દૂધપાક તૈયાર કરીને આપો મને. તૈયાર કરીને આપ્યો. દૂધપાકનો એ ગ્લાસ, કટોરો મોટો હાથમાં આવ્યો. એટલે પેલા સાધુએ કીધું કે હવે આ જે દૂધપાક પીશે ને એટલે પીવાવાળા ગુજરી જાહે અને આ ભાઈ છે ને એ તરત ઊભા થાય, તરત જાગશે. એક મોટી ઉંમરના માડી હતા, એ દૂધપાકનો કટોરો એને આપ્યો કે લ્યો બા તમે પીવો. બાએ કીધું કે હું વહી જાઉં તો તમારા દાદાને ધ્યાન કોણ રાખે? બા કે હું ન પીવું. બાપાને કીધું કે બાપા તમે પીવો. બાપા કે હું ન પીવું. એની ઘરવાળીને કીધું કે ભાઈ તો તું પી. ઘરવાળી કે મારી ઉંમર તો હજી નાની છે, આને કંઈક થઈ જાય ને વહી જાય તો હું તો બીજું કરી લઈ, પણ એના લીધે હું થોડી મરી જાઉં. તો બધા કે હવે કરવું શું? બધાએ નક્કી કર્યું કે ફળિયામાં એક ભેંસ વિયાણીને એને પાડો આવેલો કે ભાઈ આ પાડાને પાઈ દો. ત્યાં ડોશીમાં બોલ્યા કે પાડાને નો પાતા, પાડા વગરની ઓલી ભેંસ દોવા નહીં દે. ઓલા સાધુએ કીધું તો હવે દૂધપાક હું ગટગટાવી જાઉં. અને કટોરો ગટગટાવી ગયા અને ઓલા ભાઈને આમ હાથ થપથપાવીને કીધું કે હાલ ભાઈ થા ઊભો. ઓલો ઊભો થઈને એની હારે હાલતો થયો. ઓલા બધાય ઘરવાળા કે એ ભાઈ રોકાઈ જાઓ, રોકાઈ જાઓ. ઓલો કે રોકાય હું, પાડામાંથી ગયો. સાધુની સાથે ચાલતો થઈ ગયો. વાલા સજ્જનો, કથા ઉપદેશ આપે છે કે આપણા વગર કઈ પડ્યું રહેવાનું નથી જગતમાં, યાદ રાખજો. એટલે જીવનમાંથી ભાગવત અનુસાર 7મી ભક્તિ અહંકારની ગાંઠોને છોડવી. અભિમાન જીવનમાં ક્યારેય ન કરવું. અને ત્યાં શ્રીમદ ભાગવતની કથા રામચરિતમાનસ અનુસાર 9દા ભક્તિનું વર્ણન બતાવી દઉં. ભગવાન રામે શબરીને આ જ્ઞાન પીરસ્યું હતું. પ્રથમ ભગતિ કર સંગા. પ્રથમ ભગતિ પ્રથમ ભગતિ સંતન કર સંગા. પ્રથમ ભગતિ કર સંગા. દૂસરી રતિમાં તથા પ્રસંગા. દૂસરી રતિમાં તથા પ્રસંગા. ગુરુપદ પંકજ સેવા ભક્તિ ઓ શોષી ભક્તિ મમ ગુણહિંગાર હરિ કપટ તજિકા. રામચરિતમાનસ અનુસાર પહેલી ભક્તિ, પ્રથમ ભક્તિ સંતન કર સંગા. સંતોની સેવા કરજો. મારા વાલા, વારંવાર હું મારી કથાઓથી પહેલા દિવસથી કહેતો આવ્યો છું,
જીવનમાં કોઈ સાચા સંત સદગુરુ ઓલિયો પુરુષ મળી જાય, મારા ને તમારા જીવનને ફેરવી નાખે. સંતો છે ને એ આ દેશની ધરોહર છે, સંતો છે એ આ દેશની સંસ્કૃતિ છે. ફરીવાર મારા એના એ શબ્દોને દોહરાવું કે તમારા નસીબમાં નહીં હોય તો ભગવાન નહીં આપી શકે, પણ તમારા વિધિના લેખમાં મેખ મારવાની તાકાત જો કોઈની હોય તો એ સંતની છે. એટલે સંતોની સેવા કરજો. અવસર મળે ને, ગુરુ ધારણ કર્યા હોય તો એની સેવા કરજો, એની ઘરે પધરામણી કરાવજો. સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એક જગ્યાએ બેઠા છે, ધૂળમાં બેઠા છે. એક ભાઈને કોઈએ કહ્યું કે તમે રામકૃષ્ણ પરમહંસની પાસે જઈને ઉપદેશ મેળવો, પણ રામકૃષ્ણ પરમહંસ ધૂળમાં બેઠા છે. પેલો ભાઈ આવ્યો, સ્વામીને જોયા. સ્વામી સાંભળે એમ બોલ્યા કે આ માણસ ધૂળમાં બેઠો છે, એ મને શું ઉપદેશ આપશે, પોતે જ મેલો છે. અને ત્યારે સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસ એટલું બોલ્યા કે ભાઈ, સાવરણી છે ને એ ગમે એટલી મેલી હોય પણ એ સાવરણી જ્યાં ફરે ને એ કચરાને સાફ કરે. મારા બાપ સંતો છે ને એ મારા ને તમારા ભીતરના કચરાને સાફ કરી નાખે એ તાકાત છે. સંતોનો સંગ કરજો. દૂસરી રતિમમ કથા પ્રસંગા, બીજી ભક્તિ છે ને એ કથાનું શ્રવણ કરવું. એટલે હું કહું છું કે તમે બધા બહુ ભાગ્યશાળી છો. આ બીજી ભક્તિ છે ને એ અમારા નસીબમાં બહુ ઓછી એટલે બહુ ઓછી. કથા કરવાનો અવસર મળે પણ સાંભળવાનો અવસર બહુ ઓછો મળે. ઘણીવાર ઘણી કથાઓમાં જવાનું થાય પણ ઘટનાઓ એવી ઘટે, આવ્યા હોય મળવા ને બેહાડી દે દળવા, જાય એટલે તરત માઇક પકડાવી દે કે આશીર્વચન આપી દો, આશીર્વચન આપીએ એટલે અમે છૂટા. એટલે આ ભક્તિ અમારા નસીબમાં નથી. તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો. દેવોના નસીબમાં પણ વાલા સજ્જનો કથા નથી હો. રાજા પરીક્ષિત જ્યારે ગંગાના કિનારે સુખદેવજી મહારાજની પાસે કથા શ્રવણ કરે છે, અમૃતનો કુંભ લઈને દેવતાઓ આવ્યા. દેવોએ કીધું કથારૂપી અમૃત અમને આપો, અને આ અમૃત અમે તમને આપીએ, એનાથી તમે દીર્ઘજીવી બની જાઓ. સુખદેવજીના કહેવાથી રાજા પરીક્ષિત દીર્ઘજીવી નહીં દિવ્યજીવી બન્યા. શેનાથી? કથા સાંભળવાથી. દીર્ઘજીવી બનવું જરૂરી નથી વાલા, દિવ્યજીવી બનીએ પણ ક્યારે? દૂસરી રતિમમ કથા પ્રસંગા. જય હો. મંત્ર જાપ મન તદ વિશ્વાસ, મંત્ર જાપ મન તદ વિશ્વાસ, પંચમ ભજન સુદેવ પ્રકાશ, પંચમ ભજન સુદેવ પ્રકાશ, પંચમ ભજન. ત્રીજી ભક્તિ રામચરિત માનસ અનુસાર ગુરુની સેવા. ગુરુની વ્યાખ્યા એક લીટીમાં જો મારે કરવી હોય ને વાલા ભક્તો, તો મારા અને તમારા દુઃખને દૂર કરવાનું શ્રેષ્ઠ સરનામું જો કોઈ હોય ને તો એ આપણા ગુરુ છે. ગુરુ છે એ દીવાદાંડીનું કામ કરે છે. દીવાદાંડી માણસને રસ્તો બતાવે, ભાઈ અહીંયા આવતો રે, અહીંયા આવતો રે. એમ સદગુરુ મારા ને તમારા જીવનમાં પ્રકાશ પાત્રે. ચોથી ભક્તિ છે મંત્રમાં વિશ્વાસ. બ્રાહ્મણનો દીકરો સાહેબ એમ કે ને, વિષ્ણવે નમઃ વિષ્ણુમાં આવાયામી સ્થાપ્યામી, એટલે ભગવાનને આવવું પડે ને આવવું પડે. પણ આના માટે જરૂર છે શ્રદ્ધાની, વિશ્વાસની. કારણ કે દેવાધીનમ જગત સર્વ મંત્રાધીનશ્ચ દેવતા, તે મંત્રા બ્રાહ્મણાધીન, તસ્માત બ્રાહ્મણ વંદ્યતે, તસ્માત બ્રાહ્મણ પૂજ્યતે. આખું જગત દેવતાઓને આધીન છે, પણ દેવો કોને આધીન છે? મંત્રને આધીન છે.
મંત્રો કોને આધીન છે? બ્રાહ્મણોને આધીન છે. એટલા માટે બ્રાહ્મણોને આ પૃથ્વી તત્વના દેવ કીધા છે. એટલે ચોથી ભક્તિ, મંત્રમાં વિશ્વાસ રાખજો. પણ વાલા સજ્જનો, એક વાત કરું, મંત્ર એક, માળા એક, મૂર્તિ એક અને આસન એક, આટલી વસ્તુ ક્યારેય બદલાવતા નહીં તમે. જો મંત્રનું પરિણામ તમારે જોતું હોય તો એક મંત્ર લઈ લ્યો જીવનમાં અને સતત એ મંત્રનો જપ કરો. એક મૂર્તિ, એક મંત્ર, એક આસન અને એક માળા. પૂજાનું આસન બદલાવાતું નથી, યાદ રાખજો. તમે રોજ માળા ફેરવો છો એ માળા બદલાતી નથી, યાદ રાખજો. તમે જે મૂર્તિનું ધ્યાન ધરો છો એ મૂર્તિ પણ બદલાતી નથી, યાદ રાખજો. હા, નમન બધાને કરવાના, પણ તમારા આરાધ્ય, તમારા ઈષ્ટ તો એક જ હોવા જોઈએ. એટલે ચોથી ભક્તિ મંત્રની અંદર વિશ્વાસ, અને પાંચમી ભક્તિ શ્રીમદ ભાગવત લખે ભગવાનનું ભજન. ગઈકાલે મેં કીધું તું, હાલતા ચાલતા ડગલે ને પગલે સતત ભગવાનનું કીર્તન કરો, ભજન કરો, ભાવથી ભગવાનને ભજો, નામ લ્યો, જેટલું લેવાય એટલું. આ જગતમાં એનાથી ઉત્તમ બીજું કાંઈ નથી. જય હો. पंचम भजनेषु वेद प्रकाशा, ओ पंचम भजनेषु वेद प्रकाशा, मंत्र जापे मम दधे विश्वास, ओ मंत्र जापे मम दधे विश्वास, सततम सिल निरति बहु करवा, છઠ્ઠી ભક્તિ રામચરિત માનસ અનુસાર જીવનમાં સજ્જનતા રાખવી. માણસ માણસ બને, માણસ